स्वागत। आजी आमे गोटे बड़ कथा उपरे आलोचना करिबा। माने समाजटा बदले केमती को जिनिस इतिहास को आगो को निए। कार्ल मार्क्स भाबुथिले एहार गोटे वैज्ञानिक उत्तर अछि। सेटाकु से कहिले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आम पखरे ए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और मार्क्सवाद विषय किछि लेखा अछि। तो ताकू नहीं आमे आज चेष्टा करिबा एई जो जटिल लागुथवा कथाटाकू टिके सरल भावरे बुझिबा पई। तेबे प्रथमरु ही पछरा जाऊ एई जो भारी शब्दटा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एरा प्रकृत माने कोन? एटा कोन खाली गोटे बड़ दर्शनर कथा ना आम साधारण जीवन को बुझिबारे किछि कामरे आसे? देखंतु एटा निश्चय गोटे गभीर दार्शनिक कथा, किंतु मार्क्स को लक्ष्य थिला एहाकु वास्तव दुनिया को बुझिबा आउ एपरिकी बदलैबा पई गोटे हथियार भଳି व्यवहार करिबा। एही शब्द भितरे दुईटा मूल कथा अछि। गोटे हेला भौतिकवाद माने मटेरियलिज्म। एटा कहे जे आम चारि पाखर ए जो वास्तव दुनिया, आम अर्थनीति, आम काम करिबार ढंग एटा ही मूल सत। ओहो, हाँ, आमर चिंता आमे कौन भाबुछे से सबु एई भौतिक परिस्थिति रु ही आसे। सेतबळे जहा चलीथिला माने विचार ही दुनिया गढ़े, एटा ठीक तार उल्टा। वाह, ए तो पूरा अलगा कथा सुभुची। अर्थात आमे जहा भाबू सेटा आम मुंडरू एमती बाहरिनी, बरंग आमे केमती बंचुछु कि काम करूछु सेइथ्रु बाहरिछि। एटाकू टिके आउट के सहजरे कहिबा कि? एकदम। मार्क्स सेतबेଳର आदर्शवादी दार्शनिक मानंकु सीधा चैलेंज कले। से कहिले भाबंतु तो जणे राजार चिंताधारा आउ जणे साधारण चासीर चिंताधारा कौन समान हबो? ना ना, केमती हबो? हाँ, कारण सेमानकर बंचिबार परिस्थिति पूरा ओलगा, तांकर सामाजिक स्थिति ओलगा। एठी मार्क्सकर से बहुत जनाशुना कथाटा मने पड़ुछि, मनीषर चेतना तार स्थिति को तैयारी करेनी, बरं तार सामाजिक स्थिति ही तार चेतना को तैयारी करे। माने आपण केउ श्रेणीर, आपणकर आर्थिक अवस्था केमिति, एई सबु जिनिस आपण दुनिया को केमिति देखिबे ताकू बहुत मात्रारे प्रभावित करे। नझिली बेस। तेबे एइटा हेला भौतिकवाद पट, किंतु से जो आर शब्दटा द्वंद्वात्मक माने डायलेक्टिकल, एहार माने कौन? एटा टिके कौन रहस्यमय लागुछि। हाँ हाँ, से द्वंद्ववाद कथाटा टिके जटिल लागिपारे, किंतु तार मूल कथाटा हेला परिवर्तन सबुबेले संघर्ष भितरो आसे। किछि भी स्थिर हेई रहिनी, सबुबेले चालिछि। आउ एई जो गति एटा विरोधी शक्तिमानंक भितरे टणाउटारेरु तैयारी हुए। मार्क्स एई विचारटा आनिथिले दार्शनिक हेगेलଙ୍କ पाखरु, किंतु गोटे बड़ फरक थिला। कि फरक? हेगेल भी तो परिवर्तन कथा कहउथिले ना? हेगेल भाबुथिले कि एई जो द्वंद्व एटा मुख्यतः आम चिंता भितरे, आम विचार दुनिया रे घटे। गोटे विचार जहाकु से थीसिस कहिले, तार उल्टा विचार एंटीथीसिस संगे धक्का हुए, आउ सेथिरु एक नुआ आहुरी भल्ल विचार सिंथेसिस बाहारे। एमिति विचार बदली बदली इतिहास आगुकु जाए। किंतु मार्क्स कहिले ना, एमिति नुहे। प्रकृत लढ़ेईटा विचार भितरे नुहे, बरं आमर एई वास्तव भौतिक दुनिया भितरे ही घटे। माने उत्पादन व्यवस्थारे जो असंगति अछि, विभिन्न श्रेणी भितरे जो स्वार्थर लढ़े अछि, सेइटा ही प्रकृत द्वंद्व, और सेइटा ही इतिहास को आगुकु बढ़ाए। ओहो, अच्छा। ताले हेगेलଙ୍କ ପାଇଁ मुंड भितर लढ़ेईटा मेन, आउ मार्क्स को ପାଇଁ बाहर दुनियार माने समाज भितर लढ़ेई। ए जो थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस कथा कहिले गोटे सहज उदाहरण दे बुझे हबो? निश्चय। भाबंतु गोटे मंजी, सेइटा हेला थीसिस। जेतेबेले से गजा हुए, से निज खोलपाकु भांगिकी बाहारे, सेटा हेला एंटीथीसिस। मंजीटार विरोध। एई संघर्षरु बाहारिला गोटे गछ, सिंथेसिस। से गछटा मंजीर किछि गुण रखी खाए, किंतु गोटे पूरा नुआ जिनिस। सेमिति मार्क्स कहिले सामंतवादी व्यवस्था थिला थीसिस। ता भितरे बेपार बणिज बढ़िला, नुआ नुआ श्रेणी आसिले, सेटा हेला एंटीथीसिस। एहा सामंतवाद सह लढ़ेई कला, और शेषरे आसिला पूंजीवादी व्यवस्था, सिंथेसिस। किंतु एई पूंजीवाद पुणी निजे एक नुआ थीसिस हेगला, जहार निजर अंतर्विरोध रहिला। एठी बोधे से आधार आउ अधिसंरचना कथा आसुची। मु शुणिछि एटा मार्क्सवादर गोटे मुख्य जिनिस। एहार माने कौन जे खाली अर्थनीति ही सबुको चलाउछि?
ଏମିତି ଲାଗୁନି କି ଟିକେ ସରଳ କରିଦିଆଗଲା କଥାଟାକୁ? ମାଲବିଶ ମ୍ୟାଡମ୍ ପଚାରିଲେ, ହଁ, ଯଦି ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସରଳୀକରଣ ଲାଗିପାରେ। ମାର୍କ୍ସ କହିଲେ, ସମାଜର ଆଧାର ବା ବେସ୍ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଳକାରଖାନା, ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଯେମିତି ମାଲିକ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏହା ଉପରେ ସମାଜର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ଆଇନ, ରାଜନୀତି, ସରକାର, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି। ଏସବୁକୁ ସେ କହିଲେ ଅଧିସଂରଚନା ବା ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିଟା ହେଲା ଘରର ନିଅ ପରି, ଆଉ ରାଜନୀତି, ଆଇନ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ହେଲା ସେଇ ନିଅ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ଆଉ ଛାତ, ଏମିତି କିଛି? ହଁ, ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଭାବିପାରନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯଦି ନିଅରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ନିଅଟା ଦୋହଲି ଯାଏ, ତେବେ ପୂରା ଉପର ଘର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ସେଇଟା ଥିଲା ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଇଟା ଖାଲି କାରଖାନା ତିଆରି କଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଦରକାର ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ଉଠିଲା, ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ବଢ଼ିଲା। ଏସବୁ ହେଲା ଅଧିସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଏକଦମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହବନି, ବରଂ ଏହା ଗୋଟେ ରୂପ ଦେବା ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ହଁ, ଅଧିସଂରଚନା ବି ପୁଣି ଆଧାର ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଚାଳକ ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା ଆଧାର। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉ କଥାଟା ସବୁଠୁ ଆଗ ମନକୁ ଆସେ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ସେଟା ଏଇ ପୁରା ମଡେଲରେ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ସେ ତ କହିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାର ମଝିରେ ଅଛି। କାରଣ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିରୋଧାଭାସ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଇତିହାସକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି, ତାର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥନୀତିକ ଆଧାର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ତିଆରି କରେ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ। ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ, ମାନେ ଜମି, କାରଖାନା, ପୁଞ୍ଜି ଏସବୁର। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ଛଡ଼ା ଆଉ ବିକିବାକୁ କିଛି ନଥାଏ। ହଁ, ଯେମିତି ଆମ ସୋର୍ସରେ ଲେଖାଥିଲା, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଦାସ ଆଉ ମାଲିକ, ମଝି କାଳରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଆଉ ଜମିଦାର, ଆଉ ଏବେକା ଯୁଗରେ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ରହିଥାଏ? ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଲଗା। ମାଲିକ ଚାହିଁବ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ ବେଶି କାମ କରେଇ ନେବାକୁ, ବେଶି ଲାଭ ରଖିବାକୁ, ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଚାହିଁବ ଭଲ ମଜୁରୀ, କାମ କରିବାର ଭଲ ସୁବିଧା। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ, ଏଟା କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ରୂପରେ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ବିପ୍ଳବ ରୂପରେ ଦେଖାଦିଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଗାତାର ସଂଘର୍ଷ, ଏଟା ହିଁ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ ପରି କାମ କରେ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ, ଯେମିତି ସାମନ୍ତବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ, ଯେମିତି ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ଠେଲି ନେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି, ଯାହା ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନିଷେଧର ନିଷେଧ ବା ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଗେସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ଜଟିଳ ଗଣିତ ସୂତ୍ର ପରି? ଏହାର ସରଳ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନା, ଗଣିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ। ଏଇଟା ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତାକୁ ବୁଝାଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିସିସ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା ବା ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ନିଷେଧ ବା ନିଗେସନ୍। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଇଠି ସରିଲାନି। ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେଇଟା ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ବି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ବିରୁଦ୍ଧ ଅଛି। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ, ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯାହା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ନିଷେଧର ନିଷେଧ ବା ନିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନିଗେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେକୁ କାଟୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାଟୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ନୂଆ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷେଧଟା, ଏଇଟା ଖାଲି ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା ସ୍ତରର କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଘୂରିଲା ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସର୍ପିଳା ଆକାରରେ ସ୍ପାଇରାଲ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରି। ଯେମିତି ସାମନ୍ତବାଦ ଥିସିସ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସି ନିଷେଧ କଲା, ପ୍ରଥମ ନିଷେଧ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସାମନ୍ତବାଦର କିଛି ଜିନିଷ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲା। ମାର୍କ୍ସ ଭାବୁଥିଲେ
ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଜେ ବି ତାର ଶୋଷଣକାରୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଜବାଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ହେବ। ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷେଧ। ଆଉ ଏଇ ସମାଜବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଶୋଷଣକୁ ହଟେଇବ। ଶେଷରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ କମ୍ୟୁନିଜମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଶା। ବାହା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚୋଡ଼ା ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଡେ ଯେ ଏମିତି ହିଁ ଘଟିବ ବୋଲି କହିବା ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଲୋଚନା ହେଇଥିବା। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଯେମିତି ମଣିଷର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବା ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁକୁ ଟିକେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍କ୍ସବାଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଲୋଚନା ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣବାଦ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଟର୍ମିନିଜମ୍। ସମାଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାର୍କ୍ସ ଯେମିତି ସବୁ କିଛିକୁ ରାଜନୀତି, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଏପରିକି ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ବି ଖାଲି ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚଷମାରୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟତା, ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଭା ବା ମଣିଷର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଏସବୁର ବି ଇତିହାସ ଗଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି, ଯାହାକୁ ମାର୍କ୍ସ ବୋଧେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ତ କହିଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରମିକ ବିପ୍ଳବ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ହେଲାନି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାଲୋଚନା। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଲାନି ଯେମିତି ମାର୍କ୍ସ ଭାବିଥିଲେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଦଳେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି, ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆସିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଆସିଲା ସେଠି ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ମାର୍କ୍ସ ଯେମିତି ସମାଜ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସେମିତି ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏସବୁ ସତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା କଣ? କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ପରେ ବି ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କ୍ଷମତା କେମିତି କାମ କରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅସମାନତା ବଢ଼ାଏ, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ସହ ରାଜି ନ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହବନି। ତେବେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯୋଉଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଗେଇଲାଣି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଆସିଲାଣି, ସେଠି ଏ ଶିଳ୍ପ ଯୁଗର ଚିନ୍ତକଙ୍କର କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆଉ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବରଂ କିଛି ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଆହୁରି ଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସେଇ ଆଧାର ଅଧିସଂରଚନା ମଡେଲଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ଏଆଇ, ଅଟୋମେସନ୍, ଏସବୁ କେମିତି କାମଧନ୍ଦା ବଦଳଉଛି, ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମିକ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେମିତି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ, ଆଉ ନୂଆ ସାମାଜିକ ଲଢ଼େଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏସବୁକୁ ବି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ରାଜନୀତିକ କର୍ମୀ, ବହୁତ ଲୋକ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିଚାରରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାକୁ ଆଜିକା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବଦଳେଇକି। ସେମାନେ ହୁଏତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସବୁ କଥାକୁ ମାନୁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଗଭୀର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପଦରେ କହିବା, ତାର ସାର କଥା କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭୌତିକବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଭୌତିକବାଦ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଢ଼େ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସମାଜ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିରୋଧାଭାସ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାଟି, ଯାହା ଆମର ସୋର୍ସରେ ବି ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପୁରା କଥାର ସାର। ଏକଦମ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ମାର୍କ୍ସ ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଦେଖି ଆଧାର କଥା କହିଥିଲେ, କାରଖାନା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଏସବୁ।
ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ତେଲ ବା ନୂଆ ପୁଞ୍ଜି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଧାର, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଅଧିସଂରଚନା, କି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଚେତନା, ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ, ଯେମିତି ଡାଟା ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଡାଟା ନଥିବା ଲୋକ, ଆଉ କି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାଟା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।